بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اقرار الحسن اور آج ہم حق خطیب فراڈیے کی ایک اور نام نہاد اور جھوٹی کرامت کا پول کھولنے والے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جاتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو یہ جو حق خطیب لٹیرا ہے، فراڈیا ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، یہ بھی باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے۔ ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو منہ سے کیلیں نکالتا تھا یا آنکھ سے زنجیر برآمد کرتا تھا، شاید اب اس نے ہمارے ایکسپوز کرنے کے بعد اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا، ہیرا پھیری بہرحال یہ ضرور کر رہا ہے۔ ابھی 3 ہفتے پہلے حق خطیب فراڈیے اور اس کے جو فراڈ چیلے ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، اسے پہلے کیک کھلایا جاتا ہے، پھر اسے پانی پلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی دیکھ لیں، یہ سارے لوگوں اور کیمروں کی موجودگی میں ہم نے کیک بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، تو اگر منہ میں کوئی چیز رکھی ہوتی تو وہ ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ معدے میں چلی جاتی۔ پھر اس کے بعد یعنی کیک کھلانے اور پانی پلانے کے بعد اس بچی کا ماتھا پکڑا جاتا ہے اور وہی شف شف کا ڈرامہ کیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اس بچی کے منہ سے ایک بلیڈ برآمد ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کوئی کرامت ہے جو ہم نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا؟ صرف وہ جو نام نہاد جھوٹا اللہ کا ولی خود کو کلندر دورہ کہتا ہے، صرف حق خطیب کر سکتا ہے یا پھر کوئی بھی یہ کرامت کر سکتا ہے؟ تو آج ہم شکر گزار ہیں، بشرا کے اینکر پرسن ہیں اور ان کی ایک ویڈیو بہت وائرل بھی ہوئی حق خطیب کے آنکھ سے چین نکالنے والے کرتب کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم نے ایک بار ذرا ان کو دوبارہ سے زحمت دی ہے، تو آپ ساتھ ساتھ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اس بچی کو کیک کھلایا گیا جو حق خطیب کے پاس آئی تھی اور پھر پانی پلایا گیا اور اس کے بعد منہ سے بلیڈ نکال دیا گیا۔ تو یہی کام ہم کریں گے، ان کٹ ان ایڈیٹڈ۔ اب جو آپ فریم دیکھیں گے جب ہم یہ کام شروع کریں گے، اس کے بعد سے کیمرہ ہم بشرا پر سے نہیں ہٹائیں گے تاکہ ایسا نہ لگے کہ شاید کیمرہ کٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بلیڈ رکھ دیا اور اس کو نکال دیا۔ تو جناب لائیے، اگر ہمیں آپ کیک دے سکیں تو ہم جس طرح سے حق خطیب فراڈیے نے صرف اس لیے کہ اس کا فراڈ ایکسپوز ہو، ایک اور کرامت الحمدللہ بڑھ رہی ہے حق خطیب کی، آپ ہی پلیز کو توڑیے اور اس کو کھانا شروع کریں اور کیمرہ آپ سے آپ کے اوپر ہے۔ تو جناب میری آپ صرف آواز اب سنتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے بشرا نے کیک کھایا، ساتھ ساتھ آپ کو ونڈو میں ہم دکھاتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی اس بچی کو بھی کیک کھلایا گیا۔ کھا لیا آپ نے 2 بائٹس چونکہ اس بچی نے کھائی تھی، تو بشرا سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی پلیز 2 بائٹس کھائیں، اس کے اندر چاکلیٹ بھی ہے، آئی ایم شیور آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا۔ اور ونس اگین ہم کیمرہ کٹ اب نہیں کر رہے ہیں بشرا کے فیس پر سے۔ تو لائیے جی آپ پانی دے، جب آپ کھا چکے ہیں پھر ذرا ایک پانی کا گھونٹ بھی بھر لیجیے گا، یہ اوکے؟ چلیں، پانی کا گھونٹ بھی بھر لیا جس طرح کہ اس بچی کو پانی پلایا گیا تھا جو حق خطیب کے پاس آئی، اور اس کے بعد جب پانی پی لیا تو یہ چیزیں آپ لوگ رکھیں جی واپس، اور ہم جس طرح انہوں نے خادمہ کو بلایا تھا، ہماری ایک اور بہن ان کو بلاتے ہیں، آپ آ جائیں اور ان کا ماتھا پکڑیں۔ اور چھوٹی ونڈو میں حق خطیب فراڈیا دم کا مذاق اڑا رہا تھا، آپ نے یہاں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ دنیا میں اور دین میں کہاں پر سکھایا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے دم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پیارے مذہب میں اس پیچھے یہ ڈرامے بازی کی یہ تو ڈگڈگی ہے، مداری ہے حق خطیب شعبد باغ، جو کہ مدار کو نہ کر کے بدنام کر رہا ہے دین کو بھی، دم کو بھی، عقیدہ ختم نبوت کو بھی۔ تو اینی ہاؤ حق خطیب کی ایک اور کرامت زمین بوس ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے جس طرح حق خطیب نے دکھایا کہ جی میری کرامت ہے کہ بچی نے کیک بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھر بھی منہ سے بلیڈ نکلی، تو ہماری اینکر پرسن نے کیک بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، کیا اب منہ سے بلیڈ نکلے گا یا نہیں؟ جی تو جناب اب دیکھیے، یہ وہ بالکل اسی طرح سے چیخنا چلانا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگین یہ دیکھ رہے ہیں جناب، بلیڈ الٹیمیٹلی آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ بس یہ کہ آپ اس کو بے شک نکال دیں۔ تو یہ حق خطیب اب آ جاتے ہیں واپس اس کیمرے کے اوپر۔ لکھ دی لعنت ہے ایسے فراڈ کے اوپر، کس طرح سے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کس طرح سے کرامات کو بدنام کر رہے ہیں، کس طرح سے اولیاء کرام کو بدنام کر رہے ہیں، کس طرح سے دم کو بدنام کر رہے ہیں، اور بدبخت انسان ڈوب کے مر جاؤ
जिस तरह से तुम अकीदा ख़त्म नबूवत को बदनाम कर रहे हो, उस अकीदे को नुकसान पहुंचा रहे हो अपनी इन छोटी छोटी घटिया हरकतों की वजह से। ये वो ट्रिक जो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, तुमने उसे बहुत बड़ी करामत दिखाया दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कैमरों के सामने। किसी देखे बच्ची केक भी खाएगी, पानी भी पिएगी, उसके बावजूद जो है वो मुंह से ब्लेड बरामद हो जाएगा। हमने भी करके दिखा दिया। सिर्फ छोटा सा एक ट्रिक है, एक छोटा सा करतब है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इस बदबख्ती से बाज आ जाओ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंजाम की जानिब गामजन हो। लोग भी मुतनफ़र हो चुके हैं, हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कानूनी तौर पर भी तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। लेकिन खुदा के वास्ते दीन के नाम पर ये दो नंबरी, ये दुकानदारी और ये शोबदेबाजी अब बंद कर दो। एक और करामत हक खतीब की अल्हम्दुलिल्लाह चारों शानें चित हो गई। आपने देखा कि ये महज एक ट्रिक था। ये मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है, मुंह के अंदर आप बड़ी आसानी से ये रख सकते हैं। रखने के बाद आप कुछ खा लें, कुछ पी लें, उसके बाद भी ये ब्लेड, ये कील, ये गोली, हर चीज़ मुंह से बरामद हो सकती है। हमने वन कट में आपको बगैर किसी एडिटिंग के एक ही गो के अंदर दिखाया कि कहीं हमने कैमरा कट नहीं किया ताकि कोई सवाल ना उठाएगी जी शायद बाद में ये ब्लेड अंदर रख दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, इससे पहले ये मुंह से कीले बरामद करके दिखाता रहा कि जी ये जिन्नात के जरिए हो रही हैं, आंख से जंजीरें बरामद करके दिखाता रहा कि जी ये मेरी करामत है। हमने बताया कि ये महज एक ट्रिक है, महज एक करतब है। बंदा खुदा दुनिया भर में ऐसे ऐसे जादूगर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे शोबदेबाज मौजूद हैं जो खुद को शोबदेबाज कहते हैं और वो अपने ट्रिक परफॉर्म करने की कीमत वसूल करते हैं, जो अपने मुंह से सैकड़ों सैकड़ों कीले बरामद कर लेते हैं, सैकड़ों सैकड़ों ब्लेड्स बरामद कर लेते हैं। वो तो फिर आपसे बहुत बड़े पीर होंगे, वो तो आपसे बहुत बड़े कलंदर होंगे। खुदा का वास्ता है, इस्लाम के नाम पर इस दो नंबरी को बंद करो। तो ख़वातीन हज़रात, हमने आज आपको एक बार फिर दिखाया कि ये फ्रॉडिया बाज नहीं आ रहा। हमें लगता है कि शायद ये अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी दो नंबरी चूंकि खून में शामिल है, हेरा फेरी, दगाबाजी, शोबदेबाजी, तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये ड्रामा कर जाता है। और एक और ड्रामा हक खतीब का एक्सपोज हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि जी देखें जी शिफा तो मिलती है, ये चीज़ें अपनी जगह ठीक आप कह रहे होंगे, भाई जिस आदमी की करामात की बुनियाद ही फ्रॉड के ऊपर है, जो आदमी बोल ही झूठ रहा है, जो आदमी लोगों को मरहूब करने के लिए एक फ्रॉड की बुनियाद पर अपना सारा बयानिया तश्कील दे रहा है, उस आदमी से आप कैसे तवक्कुल कर सकते हैं कि वो अल्लाह का वली हो सकता है? उस आदमी से आप कैसे तवक्कुल कर सकते हैं कि परवरदिगार ने उसकी फूक में, उसकी शुभ में किसी भी तरह की शिफा रखी हुई होगी, जो कि ना शरीयत का पाबंद है, जो फ्रॉड कर रहा है, उसके फ्रॉड एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। तो हम हक खतीब फ्रॉडिये के हवाले से एक तहरीक शुरू कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर शहर जा रहे हैं, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, और न सिर्फ पाकिस्तान के शहरों में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी, बरतानिया में भी 1 जून से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ रॉशडेल में, 2 जून को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लीड्स में, 3 जून को मैनचेस्टर में, उसके बाद शेफील्ड में, वंस अगेन स्कॉटलैंड में, और फिर उसके बाद मैनचेस्टर में हम इंशाअल्लाह वहाँ भी, जहाँ एक बड़ी तादाद में इसने कम्युनिटी को गुमराह करने की कोशिश की, वहाँ जाकर भी ये सारे पैगाम पहुँचाएंगे, बताएंगे कि हक खतीब और इस जैसे फ्रॉडियों से बचना है, अपने ईमान को बचाना है, अपने अकीदे को बचाना है, अपने पैसों को बचाना है, अपनी जिंदगियों को बचाना है। इसलिए कि इस बदबख्त के पास जाकर कई लोग अब तक मारे जा चुके हैं, कई लोगों का कत्ल कर चुका है ये इंसान, और हम इस कत्लेआम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबसे हम ये तवक्कुल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। ये वीडियो जितने लोगों ने देखी है, आपसे रिक्वेस्ट है, लोगों को बताइए अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने इदारों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर कि ये ट्रिक था, और ऐसे ट्रिक करके हक खतीब और शुभ फ्रॉडिये ने लोगों को अरसाए दराज से गुमराह कर रखा था, बेवकूफ़ बना रखा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तमाम तर शुबदेबाजियाँ, उसके सारे करतब हमने पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे हैं, और हमें खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके हाथों बेवकूफ़ बनने वालों की तादाद अब तकरीबन ना होने के बराबर है। हमारी जिद्दोजहद शामिल है, आप भी
اپنے طور پر آواز بلند کر کے لوگوں کو اس فتنے کے حوالے سے آگاہ کر کے اپنے حصے کا کردار ادا کیجیے، اس تحریک میں شامل ہو جائیے۔